बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी नाज़रीन, अज मैं तुहाडे नाल इंडिया दे शाहरुख खान साहब फिल्म इंडस्ट्री दे बेताज बादशाह उन्हां दी एक परसनल सैकटरी है पूजा दतलानी। उन्हां दी तनख्वाह दे बारे च तुहाडे नाल गपशप लावांगा। यकीन करो तुसी उन्हां दी तनख्वाह सुन के हैरान रह जाओगे, दंग रह जाओगे और परेशान हो जाओगे कि यार इन्नी तनख्वाह लैंदी आ। एक की आ वो PA आ, परसनल असिस्टेंट, परसनल सैकटरी, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ सबसक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तुहाडियां मुहब्बतां दा बड़ा शुक्रिया, क्योंकि तुहाडी सपोर्ट तो बगैर बंदा कामयाब नहीं हो सकता। तुहाडी सपोर्ट लाजमी है। अदाकार शाहरुख खान इंडिया दी फिल्म इंडस्ट्री दे बहुत बड़े बेताज बादशाह आ। उन्हां दे इन्ने कारोबार ने कि वो अरबां रुपइयां च खेड रहे ने। उन्हां दी एक IPL दी टीम आ जिहड़ी क्रिकेट खेडदी आ कोलकाता नाइट राइडर दे नां तो, ते होर उन्हां दा अपना बड़ा बिजनेस आ ते बहुत अमीर तरीन आदमी आ। ते उन्होंने अपनी परसनल सैकटरी रखी आ पूजा ददलानी, अपने सारे कामां नूं देखण वास्ते। जिहड़े ओह एंटरटेनमेंट दे फिल्मां दे यानी कोई किसी नूं टाइम देना, किसी नाल डिस्कस करनी, सब तो पहला ओह पूजा ददलानी ने राबता करते हैं। उस तो इलावा जिहड़ी कोलकाता नाइट राइडर दी इन्हां दी IPL दी टीम आ, उहदे इंतजामात वगैरह यानी टोटल इंतजामात जिन्ने भी ने, बल्कि हर काम दे विच मशवरा जिहड़ा भी आ शाहरुख खान उन्हां दे नाल करदे ने। ते शाहरुख खान उन्हां नूं महीने दी 60 लाख रुपया तनख्वाह दिंदे ने। ते तुसी देख लो उन्हां दा 60 लाख जिहड़ा तकरीबन पाकिस्तानी 1.5 करोड़ दे करीब बन जांदा होना, क्योंकि उन्हां दी करंसी साडे नालों उत्ते आ, साडी करंसी थल्ले आ। ते उधर इंडिया दी तनख्वाह जिहड़ी आ 60 लाख रुपया, पाकिस्तानी 1.5 करोड़ 2 करोड़ इन्ने बन जाते होने। तो तुसी देख लो उन्हां दा लाइफ स्टाइल, वो जिहड़ी उन्हां दी परसनल सैकटरी है ना पूजा दतलानी, लाइफ स्टाइल है उन्हां दा कि उन्होंने हुणे थोड़ा जिहा 1 साल होया बंबई दे इलाके बांद्रा दे विच एक मकान खरीदिया 10 करोड़ रुपये का, एक बंगला यानी 10 करोड़ रुपए का। उहदा लाइफ स्टाइल, उहदे को लग्जरी गड्डियां बहुत ज़्यादा ने और लाइफ स्टाइल उहदा क्या बात आ। ते उहदे खामद जिहड़े ने शौहैश गरनानी, वो भी लिस्टा ज्यूलर दे 2008 तो डायरैक्टर ने। ते ये 2012 तो शाहरुख खान दी परसनल सैकटरी आ पूजा ददलानी। ते साडे पाकिस्तान दे अदाकार जिहड़े ने या अदाकारा ने या फिल्म स्टार ने, हीरो ने, हीरोइना ने या गुलूकार ने या कोई गुलूकारा, वो फिल्म दे विच इन्ना मुआवजा नहीं लैंदे जिन्ना वो महीने दी तनख्वाह लैंदी आ। साडे पाकिस्तानी अदाकार दी कोई वुकत नहीं, कोई हैसियत नहीं। आखिर दे विच जिहड़ी गुरबत वाली जिंदगी वो गुजार के जांदे ने। वो बड़ा बुरा हाल अदाकारां दा हुंदा देखिया। आखिरी उम्र दे विच उन्हां कोल अपने कफन लई पैसे नहीं हुंदे, रोटी खाने वास्ते पैसे नहीं हुंदे। ओह हुकूमत कोलों अपीलां करदे ने, लोगों कोलों मदद दी अपील करदे ने कि साडी कोई मदद करो, और जान लग्गियां मरदियां होयां ये लफ्ज़ कह के जांदे ने कि तुसीं कोई साडा भी बंदा या कोई भी जिहड़ा अदाकार बनना चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री च ना आवे, क्योंकि इत्थे निरी भुख आ। साडी फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं तरक्की कर सकी, बह गई आ। क्यों? इहदे विच
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸਲਾਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਣਾਈਏ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫਿਰ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹਿ ਗਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਕਾਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਰ ਕਰਦੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਸ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇਖੋ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵੀ ਸਿਨੇਮੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਸਿਨੇਮੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਛਾ ਗਿਆ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਔਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਭਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਦਦਲਾਨੀ ਆ, ਇਹ 2012 ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਜਕਾ ਆ, ਠਾਠ ਬਾਠ ਆ। ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬਹਿ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਸਲਾਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਸਬਕ ਮੋਜ਼ ਕਹਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਔਰ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਫਿਲਮਾਂ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਾਣੇ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਲੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਏ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।